يا حياتي الروح يا شافع للملا أغث فتى مجروحا من حر لظى يا من في المعادي تشفع للجميع أنلني مرادي بجاهك الرفيع يا حياتي الروح يا شافع للماء أغث فتى مجروحا من حار اللظى يا ما في المعادي تشفع للجميع أنلني مرادي بجاهك ربي مالي في القيامة شافع سواك مالي في القيامة شافع سواك يا من الغمامة ضللت علاك يا من الغمامة ضللت علاك يا حياتي الروح يا شافع للماء أغث فتى مجروحا من حار لظى يا من في المعالي تشفع للجميع أنلني مرادي بجاهك ربي أرجوك سلامة ما لها سواك بجاه صحابة هم أهل التقى أرجوك سلامة ما لها سواك بجاه صحابة هم أهل التقى يا حياتي الروح يا شافع للماء أجد فتى مجروحا من حر لظى يا من في المعادي تشفع للجميع أنلني مرادي بجاهك ربي الهجرة دينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام ولنا دينا فسلام الله على الهادي وكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي وكون يردد آمينا على
الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي وكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي وكون يردد آمينا الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه وبسر القوم الأسرار وبسر القوم الأسرار بنت الصديق توافي بنت الصديق توافيه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالحنا والدار أنجز وعده والبشر أتهم علينا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالحنا والدار أنجز وعده والبشر أتهم علينا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا والدار أنجز وعده والبشر أدهم لنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا والدار أنجز وعده والبشر أدهم لنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى ذل العنا وبلغنا ودار أنجز وعده وبسر أدهم لنا بشرى لنا نلنا المنى ذل العنا وفالهنا والدار أنجز وعده والبشر أدهم لنا يا طيبة
هل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قال حال رسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا لنا نلنا المنى زل العدا وفلنا ودار أنجز وعده وبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العدا وفلنا ودار أنجز وعده وبشر أضحى معلنا الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسول فله على ولا سبلا من دلالته صلاة الله على نبينا سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله كنز الكرام مولى النعم هد الأمم لشريعته كنز الكرام مولى النعم هادي الأمم بشريعته أزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته صلاة الله على نبينا سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليل الإسراء والرب دعاه لحضرته صلاة الله على نبينا سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله نال الشرف والله عفا عما السلف من أمته لا شرف والله عفا عما سلف من أمته فوسيلتنا هو سيدنا والعز لنا لإجابته صلاة الله على نبينا سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله قمر قمر
qamarun sidna nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidna nabi wa jamil qamarun sidna nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidna nabi wa jamil wa kaful mustafa kal wardi nadi Allah wa itruha yabqa idha massat ayadi wa kaful mustafa kal wardi nadi Allah wa itruha yabqa idha massat ayadi Allah amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi habibullahi ya khairal barah ya qamarun sidna nabi qamarun wa jamil wa jamil sidna nabi wa jamil wala dhillullahu bal kana nura ala syamsa minhu wal budura wala dhillullahu bal kana nura tanala syamsa minhu wal budura walam yakunil huda laula zuhura walam yakunil huda laula zuhura walam yakunil huda laula zuhura wa kullul kauni anaru binuril taha qamarun sidna nabi qamarun wa jamil sidna nabi wa jamil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah
salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi padang bulan padange koyo rino rembulane sing awe padang bulan padange koyo rino rembulane sing awe ngilingake ojo turu sore kini tak critane kanggo sebo mongko sore kini tak critane kanggo sebo mongko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi terang bulan terang bagaikan siang oh sang bulan melambai-lambai terang bulan terang bagaikan siang oh sang bulan melambai-lambai mengingatkan jangan tidur sore bari untuk menghadap nanti sore sini tak kabari untuk menghadap nanti sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi
daimatan bidawami mulkillahi. The moonlight is shining bright like the afternoon. The moonlight is waiting for calling, waiting for calling. The moonlight is shining bright like the afternoon. The moonlight is waiting for calling, waiting for calling. Remember this, don't sleep in the evening. Come here, I will tell you to present in the evening. Come here, I will tell you to present in the evening. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Salatan daimatan bidawami mulkillahi. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. 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 Rabbi cahaya ilahi, wahai Allah Rabbi jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta, wasilah yang mulia darimu Syekhona. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Cintaku yang suci padamu Rabbi tak akan tergantikan kekal abadi. Karenamu ku bisa menjadi manusia berakhlak mulia, berkamu
شيخنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما هواكم من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما هواكم kamulkan ya Rabbi harapanku ini agar sang-Mu Rabbi meridhai kami, panjangkan usianya, sehatkan badannya, supaya berkahnya menyertai kita. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma awakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma awakum. هذا رسول الله الرحمة المهداة، هذا حبيب الله النعمة المسداة، هذا رسول الله الرحمة المهداة، هذا حبيب الله النعمة المسداة، هذا رسول الله الرحمة المهداة، هذا حبيب الله النعمة المسداة، هذا رسول الله الرحمة المهداة، هذا حبيب الله النعمة المسداة. الله أدبه الله وهو الذي رباه في خلق جمله الله سبحان من سواه. الله أدبه الله وهو الذي رباه جمله الله سبحان من سواه. هذا رسول الله الرحمة المهداة، هذا رسول الله النعمة المهداة، هذا رسول الله الرحمة المهداة، هذا حبيب الله النعمة المهداة. كالبدر طلعته في حسنه وضياه، سمراء لحيته الله والوجه ما أبهاه. كالبدر طلعته الله في حسنه وضياه، سمراء لحيته الله والوجه ما أبهاه. صل وسلم على المعلم سيدي محمد يا حبيب الله. على المعلم
Sidi Muhammad Ya Habib Allah Ada Rasulullah Ar-Rahmatul Muda Ada Habibullah An-Ni'matul Muda Ada Rasulullah Ar-Rahmatul Muda Ada Habibullah An-Ni'matul Muda Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله 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 عسى يذوم الذي منك عاودتنا وعاودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عاودتنا الله صلاة تكون أمانا لنا فيا رب صل على المصطفى صلاة تكون رضا لنا الله
Hayyul hadi bi ajmal zikra sallu ma'ana ya hudar fahuwa imadi yaumal ma'adi nabiyuna ta'al mughtar hayyul hadi bi ajmal zikra sallu ma'ana ya hudar fahuwa ibadi yawmal ma'adi nabiyuna ta'al muhtar hayyul hadi هذا الذي سار لا إله ثم دنا فتدلى فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا الطهار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي ألف صلاة مع السلام عليك يا رسول الله ألف صلاة مع السلام عليك يا حبيب الله يا حبيب الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Yang terhormat PLH Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Pekalongan, Ustadz Panca Imam Gutama, SPDI. Yang kami hormati Ketua Komite Man Insan Cendekia Pekalongan, Bapak Salim Syahab, SIKOM, MSC. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Pekalongan, Bunda Dewi Masyitoh, Eskom. Yang kami hormati Kiai Haji Makmun Al-Qurtubi. Yang kami hormati segenap Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Pekalongan. Yang kami hormati segenap guru dan tenaga kependidikan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Pekalongan. Yang kami hormati Muhafidz dan Muhafidhah Yayasan Karantina Tahfidz Nasional Kuningan. Yang kami hormati mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Serta teman-teman yang berbahagia. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan min indillah. Tahiyatu akhlil jannah. Tahiyatu jami'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas segala karunia-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang bahagia ini dengan nikmat Islam, iman, dan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepadanya lah sirna masa kegelapan dan datang masa terang benderang. Hadirin sekalian, selamat datang di Pembukaan Tahfidz Camp Cendekia 2025. Hadirin, Izinkan kami sebagai pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Mayasa Nur Razeta dan saya Said Taftazani yang akan memandu rangkaian acara pada pagi hari ini. Sebelum itu, kami akan membacakan susunan acara pada pembukaan Tahfidz Camp Cendekia 2025. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, yakni tilawah Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat, sambutan Ketua Panitia Tahfidz Camp Cendekia 2025. Acara yang kelima, sambutan Kepala Madrasah Aliyah Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Pekalongan atau yang mewakili, sekaligus simbolis pembukaan acara. Acara yang keenam, sambutan Ketua Komite Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Pekalongan. Lalu dilanjut dengan doa. Dan acara terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah bersama kita buka acara pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara yang kedua, yakni tilawah Al-Quran. Marilah kita bersama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Abi Al-Hakim. Kepada Saudara Abi Al-Hakim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Abi Al-Hakim yang telah membawakan lantunan ayat suci Al-Quran. Sebagai wujud cinta kita kepada tanah air Indonesia, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Tahfidz Camp Cendekia 2025. Kepada Ustadz Nabi Siddiqi LC MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ashab al-fadilah wa fil muqaddimah al-mukarram wal muhtaram Fadilatul Ustadz Romo Kiai Haji Ma'mun Al-Qurtubi, Habibi Al-Habib Mudiruna
Ustadz Panca Imam Gutama, Wahatul Asyad wal Ustadzat azakumullah ta'ala, abna'i wa banati, uhayyikum tahiyatal Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan dan rasa syukur kami, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa satu majelis dengan rombongan Kuningan Yayasan Tahfidz Al-Quran. Wabil khusus di tengah-tengah kita sudah rawuh beliau Romo Kiai Haji Ma'mun Al-Qurtubi yang insya Allah akan membersamai kita selama kira-kira hampir sebulan di Madrasah Insan Ceria Pekalongan. Satu kegiatan yang isinya hanya ada kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Kalau bahasa di terminologi ilmu kalam itu hanya ada al-hasan wal ahsan, hanya ada as-solah wal aslah. Tidak sampai kepada tahapan as-sayyi, apalagi wal aswa. Sedablek-dableknya kita selama 11 bulan, mungkin setiap hari kita menyentuh Al-Quran itu lupa. Maka ketika di bulan Ramadan ini kita dipaksa melalui kegiatan Tahfidzul Quran, Tahfidz Camp Cendekia 2025 ini, mudah-mudahan minimal seperti yang pernah disampaikan oleh Wakil Pimpinan Bidang Akademik waktu sosialisasi, saya sampaikan tadi, saya selamat sama beliau, minimal kita menjaga wudhu itu 8 jam sehari, karena majelisnya itu 8 jam. Maka tantangan untuk kita selaku GTK, kita dawamul wudhu itu berapa jam sehari ya. Kalau kita biasa dawamul mojok-mojok ya, dawamul zawiyah yang terkadang hati kita kena ghil, penyakit ghil, kemudian sama saudara macam-macam, mudah-mudahan itu segera bisa kita lunturkan, kita bersihkan selama bulan Ramadan dan menjadi betul-betul yuladu alal fitrah, seperti hanya bayi yang baru kemudian dilahirkan. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, motivasi kami di samping untuk anak kita tersayang, anak kelas 10 dan kelas 11, juga sebetulnya untuk keluarga besar ya Pak Panca ya. Kita semuanya termotivasi, lumeber keberkahannya. Maka izin tadi saya di keluarga besar, di akhir saya sampaikan keikhlasan panjenengan untuk bisa rawuh menghadiri majelis ini, mudah-mudahan dadosaken keberkahan itu lumeber ke keluarga panjenengan. Kenapa? Karena kita tidak tahu Bapak Ibu semuanya, keluarga kita itu dapat keberkahan yang mana. Kalau sudah punya anak, anaknya anak soleh-solehah. Kalau belum nikah, segera diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum diberikan anak, segera mudah-mudahan Allah berikan rezeki itu. Inti semuanya keberkahan. Yang sadar atau tidak sadar, kita sering melihatnya hanya sekedar materi, tapi materi itu kadang kita lupa. Yang bersifat ghaibiyat, yang bersifat tidak nampak ini kadang kita lupa. Oleh karena itu, keberkahan ini termasuk yang ghaibiyat, yang tidak nampak. Yang kita itu kadang berat sekali untuk melaksanakannya. Ini juga motivasi kami dan pimpinan melalui perintah dari wasilah dari beliau Pak Panca selaku PLH, insya Allah kita bersama. Maka izin Pak Yai, tagline Tahfidz Camp Cendekia ini tadi MC-nya kok belum mancing-mancing, belum saya kasih tahu nampaknya ya. Habis ini dipancing-pancing nak ya. Masih ingat nak ya, kelas 10, 11, ibu-ibu guru masih ingat nggih? Nggih? Ibu-ibu guru? Bu Elis, Bu Raisa, Bu Sol, Bu Lia, masih ingat? Ya, bismillah Bapak-bapak ya. Ketika kita sebutkan Tahfidz Cendekia, Tahfidz Camp Cendekia 2025, jawabannya itu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang muhafidz-muhafidzonya belum saya kasih tahu ya. Tadi malam sudah kan? Kita bareng-bareng Tahfidz Camp Cendekia 2025, Al-Quran di hati. Belum kompak. Izin Pak ya. Sekali lagi ya. Nanti gantinya tepuk tangan bismillah masya Allah saja ya.
Tahfidz Camp Cendekia 2025, Al-Quran di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan keikhlasan panjenengan untuk memaafkan kami selaku panitia selama perjalanan sampai nanti di ending tanggal 22 Maret. Mudah-mudahan kebersamaan ini menjadi sesuatu yang kita tidak hanya ukir di dunia tapi kita ukir di akhirat. Kalau bahasa Pak Yai Saifuddin Amirin, kita sama-sama mengukir prestasi juga mengukir prasasti. Jadi mudah-mudahan nanti kita saling kenal di akhirat nanti, minimal Yai Ma'mun Al-Qurtubi saged nderek dan saged geret Pak Yai. Kulo, Pak Panca dan rencana-rencana yang mungkin selama ini masih dianggap nakal-nakal Pak Yai. Mudah-mudahan tambah soleh dan solehah semuanya. Wa hadza minni wastaghfirullah li wa lakum. Karena Bapak masih di sana, biasanya Bapak mengatakan ini, minum jus di siang terik. Sudah lama nggak dengar ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nabi Siddiqi LC-MSI atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Pekalongan sekaligus membuka acara secara simbolis yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Ustadz Panca Imam Gutama SPDI. Kepada yang terhormat Ustadz Panca Imam Gutama SPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, yang kami takzimi Romo Kiai Ma'mun Romo Kiai Haji Ma'mun Al-Qurtubi Al-Hafiz, yang kami hormati Ibu Kepala Tata Usaha Masjid Pekalongan, yang kami hormati segenap wakil pimpinan, dan yang kami hormati pula para ustadz, ustazah, bapak ibu guru dan tendik Man IJ Pekalongan, dan yang kami hormati mahasiswa, mahasiswi dari Sunan Ampel dari Winsa Surabaya, dan yang kami banggakan, kami cintai seluruh siswa-siswi Man IJ Pekalongan yang berbahagia dan tentunya semangat untuk menyongsong menyambut kegiatan Tahfidz Camp yang mulia ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pagi ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, di mana khusus di Man IJ Pekalongan selalu kita awali kegiatan dengan diadakannya Tahfidz Camp. Dan insya Allah Tahfidz Camp ini harapannya sesuai dengan yang diinginkan oleh kita semua, di mana ayat suci Al-Quran yang nantinya akan Mas Mbak semua hafalkan, tentunya itu menjadikan hal yang dinanti-nantikan karena kebesaran dari ayat-ayat tersebut. Dan yang kami tahu, setiap ayat yang kita baca tentunya akan mendapatkan amal yang dilipat gandakan oleh Allah SWT apabila kita niati. Sewu Mbah Yai niki leres napa mboten nggih Mbah Yai? Tidak hanya semata-mata untuk membaca, tapi diniati juga untuk belajar. Katanya dapat double Mbah Yai nggih. Kalau niatnya belajar itu kalau salah dimaafkan.
dan juga dapat pahala belajarnya, belum membacanya, apalagi menghafalnya. Artinya putra-putri, anak-anak kita semua kelas 10-11 ini semangat ya, dalam angka apa? Ini betul-betul kegiatan yang menurut kami, kita semua luar biasa. Kalau mungkin di sekolah lain kegiatannya mungkin dengan kegiatan-kegiatan mungkin kultum ataupun beberapa waktu di siang hari ataupun pagi hari dengan membaca ataupun menghafal Al-Quran, namun di Manicep Pekalongan dilaksanakan secara full. Dari kalian nanti insya Allah setelah sahur misalkan sampai di waktu buka dan sampai malam hari setelah taraweh. Artinya kegiatan betul-betul kita fokuskan pada bacaan dan hafalan Al-Quran. Dan yang kami tahu, program ini pun melarang Pak Yai anak-anak untuk kegiatan yang lain. Sementara, ini sementara nggih Mas Mbak ya, belajar bidang-bidang lainnya, entah itu pelajaran-pelajaran eksak maupun yang umum, untuk sementara dipending dahulu. Dan ini sudah dibuktikan Mas Mbak semuanya. Saya ingin menegaskan pada siswa-siswi yang masih khawatir, ragu, sudah dibuktikan. Kalau tidak salah ini tahun ketiga nggih, Ustaz Nabi. Ketiga nggih nggih? Ketiga program ini dijalankan. Dan terbukti kakak-kakak kalian yang dulu itu sukses. Diterima di universitas yang dicita-citakan. 99% PTN favorit. Artinya apa? Dengan hitungan hari selama Ramadan kalian menghafal Al-Quran, insya Allah karena ini mulia tidak akan menurunkan atau menjatuhkan prestasi kita semua. Ini yang perlu kalian, kita semua pahami bersama, bahwa program ini bukan bertujuan untuk mengurangi nilai-nilai prestasi kita semua, tapi dalam rangka kita mengejawantahkan kebijakan Bapak Kepala Madrasah bersama Majelis Pekalongan ini untuk membentuk putra-putri siswa-siswi yang mana berprestasi baik akademik dan akademik, namun tidak melupakan yaitu dari sisi spiritualnya. Jadi kami mengajak kalian semua dan Bapak Ibu guru dan Tindik dan saya sendiri, artinya memanfaatkan betul kesempatan yang mulia ini dengan fokus untuk beribadah dan juga menghafal Al-Quran sesuai dengan yang ditargetkan dari masing-masing individu. Namun Romo Yai ngapunten, kalau izin menyampaikan, dalam belajar Al-Quran itu tidak ada batasnya. Katanya nggih, jangan merasa bahwa segera ingin menguasai Al-Quran, segera ingin bisa semuanya. Yang saya tahu kok katanya Rasulullah pun ditegur nggih Yai, tidak boleh merasa bahwa saya akan bisa menguasai ayat-ayat Al-Quran, karena dalam belajar itu tidak ada batasnya. Sehingga biar kalian tidak tertekan, tidak merasa bahwa ini suatu hal yang menyulitkan, semampu kalian, insya Allah dengan bimbingan dari Romo Yai beserta Ustadz-Ustazah yang sudah hadir mengeluarkan waktu, kalian akan berhasil baik dan mendapatkan keberkahan, kesuksesan baik dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja dari kami dapat kami sampaikan, dan mungkin saya tadi lupa menyampaikan salam kepada para Ustazah yang Ustadz Nabi ya, yang mungkin dari beberapa daerah yang sudah hadir di hari ini. Selamat datang di Kota Pekalongan, di Pekalongan. Maafidullah, mohon bimbingannya untuk adik-adik semuanya agar mereka betul-betul nyaman bisa melaksanakan program dan niat yang mulia ini, dan tentunya pahalanya insya Allah kita hadiahkan untuk orang tua kita, untuk leluhur kita, para sampai ke Rasulullah SAW. Mungkin itu saja, dan untuk keberkahan dan
harapan ridha dari Allah SWT, marilah kita buka kegiatan Tahfidz Camp Cendekia Man Ihsan Cendekia Pekalongan tahun 2025 dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kami cukup sekian. Apabila ada tutupan yang benar mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Panca Imam Utama SPDI yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara Tahfidz Camp Cendekia 2025 pada pagi hari ini. Hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup dari rangkaian acara pembukaan, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Mansur LC MPD. Kepada beliau kami persilakan. لرضا الله تعالى ولمقاصدنا وإلى خيرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإخواننا الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه والأجمعين ولمشايخنا ولمعلمنا ولحاجاتنا. Muga-muga Tahfidz Camp punika diparingi lancar, diparingi berkah lan hasil maksud. Biqadhi hajatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihu lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa min hamalatil Qur'anil 'amilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita menjadi berkah dan penyemangat acara selama 1 bulan ke depan. Tahfidz Camp Cendekia 2025.
Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah sudah rangkaian acara pembukaan Tahfidz Camp Cendekia 2025 pada hari ini. Saya Said Taftazani Dan saya Mayasa Nur Razita selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara akan dilanjutkan dengan seminar rahasia hafal Quran sebulan yang akan diisi oleh Kiai Haji Ma'mun Al-Qurtubi. Kepada beliau, kami silahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل به ألبس والده تاجا يوم القيامة إلى آخر حديث. وفي حديث أخرى من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pimpinan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Pekalongan, wabil khusus Ustadz Nabih, terima kasih. Dan kita doakan wabil khusus Bapak Kepala kita yang hari ini masih melakukan perjalanan dan ibadah umrah. Kita doakan beliau dan seluruh rombongannya diberikan kemudahan, kesehatan, dan dijadikannya ibadah umrah yang maqbulah, ibadah umrah yang mabrurah, amin ya rabbal alamin. Para asatidzah wal ustadzat, khusus lagi muhafizin, muhafizat, dan yang kami cintai, anak-anakku sekalian, rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah hari ini, pagi hari ini Allah tetapkan umur kita. Dan tentu kita berdoa kepada Allah dan sebagaimana doa-doa para ulama dahulu sampaikan dan panjatkan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini yang teramat kita syukuri lagi adalah kita terhimpun dan dihimpunkan oleh Allah di salah satu rumahnya Allah, yaitu masjid ini. Ini adalah merupakan kesyukuran kita dan nikmat yang teramat agung. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa di antara kita duduk di antara salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya kita akan lakukan interaksi kita dengan Al-Quran, wa yatadarasunahu, bukan hanya membaca tetapi kita kemudian mempelajari Al-Quran, maka mudah-mudahan kita semua akan diberikan ketenangan. Illa nazalat alaihimus sakinah, keluar dari sini atau setelahnya hari ini dan seterusnya, kita senantiasa diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya itu saja, diliputi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian di sekeliling kita berkumpul bersama kita para malaikat. Dan yang paling membanggakan adalah
wa dzakarahumullahu fi man indah. Kita makhluknya Allah yang Allah banggakan di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Kita disebut-sebutnya dan jadi kebanggaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memperoleh pujian dari Ustadz Nabi saja. Betapa bangganya dan terima kasih bahagianya saya. Bagaimana kemudian kita disebut dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kita, memberikan nafas kepada kita sesiapapun yang hari ini bahkan kita tidak kita lupa memintanya. Tetapi Allah senantiasa memberikan nafas itu sehingga hari ini. Maka tidak ada yang paling baik hari ini adalah kecuali bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, minimumnya dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qur'an begitu Allah jaga dari setiap proses mulainya dan bahkan sampai hari ini. Allah letakkan Al-Qur'an tidak disentuh kecuali sesuatu yang sudah Allah sucikan terlebih dahulu. Tempat itu begitu steril sehingga tidak ada yang boleh menyentuhnya. La yamassuhu illal mutahharun. Allah berikan tugas mandat menyampaikan wahyu tidak sembarang malaikat, tetapi malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril adalah sayyidul malaikah, sebab ada tugas yang mulia yaitu membawa wahyu. Dan Rasulullah yang memperolehnya pun adalah manusia yang paling sempurna, tidak tergantikan kesempurnaannya ila yaumil qiyamah. Beliau seorang sosok ayah terbaik, pimpinan perang terbaik, pimpinan pemerintahan terbaik, seorang teman terbaik, sebagai anak terbaik, sebagai kawan yang terbaik, tidak tergantikan. Sehingga atas beliau memperoleh Al-Quran, beliau dijuluki sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka hari ini anak-anakku sekalian, bukan hanya para santri saja, kami pimpinan, asatidzah, muhafizin, muhafizat berusaha ingin memperoleh kemuliaan itu daripada Al-Quran. Sebab sesiapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Terlalu sedikit kalau tadi salah satu sambutannya menyampaikan manfaat daripada Al-Quran ini. Santri-santri atau siswa-siswa terdahulu kemudian diberikan keberkahan. Maka patut kalau Ustadz Nabi menyampaikan, keberkahan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita kira, tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Sebab dari segi kalimat yang Allah lantunkan terus-menerus, Allah tetapkan dalam Al-Quran, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, mubarak, mubarak. Kalimat itu menggunakan isim nakirah. Sehingga keberkahan itu melekat, tidak selalunya harus dalam jumlah banyak. Siswa sekalian, berkahnya Al-Quran tidak harus ditentukan kalian selesai 30 juz. Tetapi sungguh kebanggaan ketika 30 juz Allah rezekikan kepada kita. Interaksi dengan Al-Quran akan mendatangkan keberkahan. Maka sesiapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah akan menjadi keberkahan yang luar biasa untuk kita semua. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam proses pembelajaran Al-Quran ini, dengan sedemikian tinggi cita-cita, keinginan kita terhadap Al-Quran ini, maka tentu harus ada landasan yang kuat, sehingga prosesnya kurang dari 1 bulan nanti, baik para siswa maupun para muhafizin dan kami semua, kita sama-sama semangat, tumbuh terus setiap hari. Hari ini menjelang Ramadan kita semangat, maka bagaimana nanti setelah memasuki Ramadan kita semakin semangat lagi. Perkara sunnah Allah berikan pahala wajib, maka bagaimana kemudian menyambut lebih semangat lagi saat nanti kita memasuki bulan Ramadan. Bukan hanya 10 kebaikan, tetapi lebih berlipat-lipat daripada itu. Hari ini kita akan memulainya dengan semangat, maka insya Allah nanti saat Ramadan akan kita tingkatkan semangat itu insya Allah. Dan Allah tegaskan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah Allah mudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Maka pelajaran yang sudah Allah jaminkan sejak mempelajari bacaannya. Sebab Al-Quran terhimpun dari 28 huruf hijaiyah. Ada yang mengatakan 29 huruf hijaiyah, sebab taknya ditambahkan dengan tak marbutah. Ada juga yang mengatakan 30 huruf hijaiyah, sebab ada alif lam, lam alif. Boleh-boleh saja, tapi minimumnya ada 28. Anak-anakku sekalian,
Allah jaminkan kemudahan Al-Quran untuk kita pelajari membacanya sejak dari komposisi huruf hijaiyah yang 64%-nya itu huruf keluar, 64%-nya huruf itu dikeluarkan dari lidah kita, dari lisan kita. Dari lisan kita lah yang relatif lebih mudah untuk kita praktikkan, untuk kita ucapkan sebagaimana keinginan makharijul huruf itu dikeluarkan. 64%-nya Al-Quran mudah untuk dihafalkan sejak dari komposisi kalimat atau kosakata atau kata dalam Al-Quran. Sebab nanti sebagaimana target yang kita optimalkan terlebih dahulu, target yang harus kita capai terlebih dahulu, target yang kita tetapkan selesaikan terlebih dahulu adalah surah Al-Baqarah. Maka anak-anakku sekalian, sesiapa di antara kita yang menyelesaikan menghafalkan Al-Quran surah Al-Baqarah saja, sesungguhnya sudah menyelesaikan, seakan sudah menguasai 80%-nya kosakata Al-Quran. Sebab 80% kosakata Al-Quran terhimpun dalam surah Al-Baqarah. Maka ciptakan menghafalkan Al-Quran dengan terjemahnya. Sebab kalau dengan terjemahnya, itu berarti kita menguasai kosakatanya, itu berarti 80% telah kita kuasai. Sehingga saat selesai Al-Baqarah kita hafalkan, kita akan menghafalkan surah Ali Imran. Jangan pernah katakan surah Ali Imran adalah kata-katanya baru. Salah besar. Sebab beranjak awal surah Al-Baqarah saja, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim sudah kita hafalkan dalam surah Al-Baqarah. Begitu juga ayat kedua daripada surah Ali Imran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat itu sudah kita hafalkan di mana? Surah Al-Baqarah. Nazzala alaikal kitaba bil haq. Apakah sama sekali belum kita pernah jumpai kalimat nazzala alaikal kitaba bil haq? Sudah. Sebagian banyaknya sudah kita hafalkan dalam surah Al-Baqarah. Maka ini sebagian kecil. Salah satu saja yang Allah bukakan tirai bahwa Allah menjaminkan kemudahan ini tidak sembarang. Ada ketentuan Allah yang sudah lekatkan kemudahan itu pada Al-Quran Al-Karim. Huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua, komposisi daripada kalimat atau kata atau kosakata Al-Quran 80%-nya dalam surah Al-Baqarah. Jika anak-anakku sekalian hafal bacaan solat dan doa-doa harian, maka sesungguhnya sudah menghimpun hafalan Al-Quran 45 bahkan ribuan ayat dalam Al-Quran. Banyak sekali. Maka ini juga bagian yang kemudian menjaminkan fakta bahwa Allah memudahkan Al-Quran untuk kita pelajari. Maka begitu juga kita lihat fakta-fakta di masyarakat. Bahkan kemudian tetangga kita terdekat. Di Kudus, Ustaz, di Yambu, di pesantren-pesantren tahfidzul Quran, anak-anak kecil sudah hafal Quran. Belum pun mereka, dan belum tentu mereka menguasai bahasa Arab dengan baik. Tetapi faktanya adalah banyak sekali anak-anak yang hafal Quran dengan baik, betul. Banyak sekali orang-orang tua yang sudah juga bisa mampu menghafalkan Al-Quran. Bahkan hafalannya kadangkala lebih cepat dari cepatnya komputer. Untuk melanjutkan ayat lebih cepat. Maka ini juga bukti daripada bahwa memang Allah sudah jaminkan Al-Quran itu mudah untuk kita pelajari. Maka persepsi mudahnya mempelajari ini penting untuk kita bawa sejak dari mulai pembukaan ini sampai kita laksanakan dengan sebaik-baiknya nanti proses setiap hari, setiap di majelis tentu ada muhafidz. Insyaallah yang akan terus bersedia untuk kita meminta nasihat, konsultasi ataupun kemudian cara-cara bagaimana kita peroleh kemudahan dalam mempelajari Al-Quran. Allah menjaminkan Al-Quran kemudahannya pun dari sejak memahaminya. Sebab Al-Quran hanya terbagi dua saja. Kalau tidak ada ayat hak, maka batil. Kalau tidak ada cerita yang batil, maka satunya lagi adalah cerita yang hak. Kisah dahulu yang hak, cerita yang dahulu yang hak. Sehingga ada hikmah-hikmah yang positif yang untuk kita tiru. Kalau tidak ayat hak, batil. Maka beruntung sekali termasuknya dengan sistem karantina ini. Salah satu Al-Qur'annya pun kemudian sudah kita tentukan anak-anakku sekalian. Ayat-ayat yang berwarna hitam pasti batil maknanya.
Kemudian ayat-ayat yang sudah kita ubah warnanya menjadi hijau untuk cetakan yang baru, biru untuk cetakan yang lama, itulah kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang mengandung makna hak. Maka sekali lagi ini semakin membenarkan keimanan kita, membenarkan atas janji Allah bahwa Allah memudahkan Al-Quran untuk kita pelajari. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kita mudah, dijaminkan mudah untuk mempelajari Al-Quran dari sejak memahaminya. Kita contoh ambil singkat saja surah Al-Qamar, yang memang surah itu mengulang ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir 4 kali. Maka dari segi makna sejarah dan arti dalam surah Al-Qamar ini pun mudah sekali untuk kita fahami. Fase pertama dari ayat 1 sampai 8, ayat 1 sampai 8 itu adalah komitmen Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad bahwa sesiapa saja yang memusuhi dakwahnya Nabi Muhammad pasti akan binasa. Kedua, kisahnya Nabi Nuh Allah ungkapkan. Cerita sekian ayat ditutup dengan kalimat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kisah dalam Nabi Nuh cukup mudah saja. Mereka membangkang Nabi Nuh, dibinasakan oleh Allah. Diberikan banjir yang tidak tanggung-tanggung, membinasakan semuanya. Ditutup dengan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah ungkapkan lagi cerita Nabi Nuh, Nabi Hud setelahnya itu. Ditutup lagi dengan kalimat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Maka seakan Allah memberikan pelajaran kepada kita, wahai anak-anakku sekalian dan kita semua, cukup mudah kok mempelajari Al-Quran. Nabi Hud memperoleh permusuhan dari kaumnya, bagi Allah mudah saja. Membangkang binasa. Seterusnya kemudian kisahnya Nabi Soleh. Pun Nabi Soleh memperoleh pertentangan dan permusuhan. Begitu juga kaumnya dibinasakan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Maka yang berikutnya adalah kisahnya Nabi Lut. Membangkang binasa, membangkang binasa. Maka bersyukur kita hari ini anak-anakku sekalian. Apakah kejadiannya yang dahulu dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut belum pernah terjadi hari ini? Mungkin saja lebih sadis dibandingkan dahulu. Kejadian pembangkangannya yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, bahkan Nabi Lut, apakah tidak terjadi hari ini? Tentu informasi yang kita peroleh hari ini di berbagai tempat itu terjadi pula hari ini, bahkan bisa saja lebih. Maka bersyukur kalau hari ini tidak Allah kiamatkan muka bumi ini. Alam semesta ini tidak Allah kiamatkan, sudah alhamdulillah, dan menjadi tonggak untuk supaya ditangguhkannya kiamat. Inilah yang kita lakukan. Ini yang kita lakukan. Kita akan senantiasa patuh taat, mulai dari keimanan yang kuat bahwa Al-Quran memang petunjuk, akan dijadikan kita untuk petunjuk kehidupan kita, akan kita jadikan petunjuk saat kita nanti setelah kematian, akan kita jadikan Al-Quran ini petunjuk saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa berdoa diberikan petunjuk, sementara petunjuknya jarang sekali kita baca. Walaupun kemudian dalam ilmu kalam yang tadi disampaikan, ilmu tadi yang disampaikan Ustaz Nabi, memang tak selalunya salah. Tetapi untuk optimal bagaimana petunjuk betul kita peroleh, maka sepatutnya kita pelajari petunjuk itu dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mempelajari bacaannya dengan sebaik-baiknya, bagaimana kita hafalkan dengan sebaik-baiknya, bagaimana kita fahami dengan sebaik-baiknya. Maka setelahnya itu semua ada potensi untuk kita diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam Al-Quran tidak ada satupun yang terlewatkan, semuanya tertera dalam Al-Quran Al-Karim. Mau merujuk mana kita kehidupan hari ini, selalunya ada pada Al-Quran Al-Karim. Ketika kita dalam berinteraksi dengan kawan kita misalkan,
Ternyata ada karakter kawan kita yang sedemikian kita tidak suka. Jangan khawatir. Memang sudah Allah tetapkan, kata Allah, "Qul kullu ya'malu ala syakilati." Memang karakternya dia begitu, biarkan saja. "Qul kullu ya'malu ala syakilati." Karakter dia biarkan begitu. Tapi kemudian ayatnya, "Farabbukum a'lam biman huwa ahda sabila." Semua ada petunjuk. Jadi kalau kita segala sesuatunya merujuk pada Al-Quran itu semakin tenang. Tidak gundah atas sesuatu yang anggap kita kecewa. Nyantai saja. Memang begitu Allah takdirkannya. Selalunya ada pelajaran, selalunya kita harus bersyukur, selalunya kita harus bersabar. Tetapi terkadang kemudian akhirnya banyak di antara kita lebih mampu bersabar saat diterima musibah. Tetapi kadang kita lupa bersyukur saat kita diberikan kemuliaan, diberikan kelebihan. Kadang-kadang kita tidak lulus justru saat kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sabar saat diberikan musibah, tapi belum tentu dan sedikit sekali yang kita bisa bersyukur saat diberikan karunia nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah ujian. Tidak ada derajat yang Allah tinggikan kecuali melalui ujian terlebih dahulu. Bahkan menyangkakan kita akan masuk surga pun pasti akan melalui ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Dalam ayat lain yang mirip, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Maka anak-anakku sekalian, begitu banyak sebenarnya akhirnya manfaat dari Al-Quran yang akan kita pelajari. Dan begitu besar cita-cita kita terhadap Al-Quran. Maka dari itu bismillahirrahmanirrahim, sekuat semampu yang Allah takdirkan kepada kita, kita akan curahkan sepenuhnya untuk keberhasilan kita program tahun ini, yaitu Tahfidz Camp Cendekia. Semoga Allah berikan kekuatan, istiqamah, dan yang paling penting lagi, setiap prosesnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperolehnya, kemudian memahaminya, kemudian menjaganya dan mengamalkannya. Anak-anakku sekalian, tentu kita lahir melalui wasilah orang tua kita. Maka jadikan ini sebagai perantara kita akan menghadiahkan mahkota yang istimewa kepada kedua orang tua kita. Ini kesempatan besar untuk kita berbakti dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap wisuda ketika pun kemudian simbolik saja, hanya sekedar simbolik. Bagaimana anaknya kemudian menyematkan mahkota, mahkota yang dibeli di pasar hanya sekedar sekian ribu. Tapi bagaimana perasaan haru jika itu benar-benar terjadi nanti di yaumil qiyamah. Kita akan menyematkan mahkota itu untuk kedua orang tua kita. Maka sungguh kita dan orang tua kita akan menjadi bangga dan bahagia. Dan terakhir, bangga dan bahagia atas Al-Quran ini anak-anakku sekalian, sudah Allah perintahkan kepada kita. Maka hari ini yang paling tepat Ustaz Nabi, kita menyambut kegiatan Camp Tahfidz ini dengan penuh rasa bahagia. Sebab bahagia menyambut Al-Quran ini telah Allah tetapkan dan menjadi perintah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kita harus berbahagia, bangga. Banyak sekali, dan bukan hanya Man Insan Cendekia saja yang madrasah, tetapi Man Insan Cendekia atas kebijakan pimpinan menjadikan ini program yang berkelanjutan. Kita bersyukur dan terima kasih atas kebijakan pimpinan untuk kita semua, sehingga kurang-kurangnya 1 tahun sekali interaksi kita dengan Al-Quran begitu lengket, ya, lengket dekat, ya. Maka sekali lagi terima kasih kepada pimpinan, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kekuatan, istiqamah dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil Qur'an ya Allah.
اللهم بلغنا رمضان اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ribuan terima kasih kami haturkan kepada Kiai Haji Ma'mun Al-Qurtubi atas ilmu yang telah dicurahkan. Acara selanjutnya adalah perkenalan muhafidz dan muhafidhoh serta diagnosa tahsin untuk siswa dan siswi Man Insan Cendekia Pekalongan yang akan dipandu oleh Ustadz Jamaluddin Nugroho. Sebelumnya, pengumuman kepada siswa dan siswi Man Insan Cendekia Pekalongan untuk kembali ke Masjid Haji Masyuri Man Insan Cendekia Pekalongan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat untuk melanjutkan acara berikutnya. Kami selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.